ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ बहुत ही दुखदाई खबर जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ जा रहे हैं। एक वो हादसा जिहड़ा शायद असीं सोचिया भी नहीं होना या पता नहीं इस समय की वापर रहा साडे समाज दे विच, क्यों इहो जिहियां घटनावां सामने आ रही ने, क्यों इहो ਜਿਹੇ स्टैप्स ने जिहड़े अज साडे नौजवान किस कारणों के करके या जो भी ये हो रहा हजे इसके कारण तो पता लगे नहीं गे। तो नौजवान बच्चा रजौरी का रहने वाला, वीर जी की नाम सी पूरा? अंगदपाल सिंह, और लगभग उम्र उस नौजवान की 17 तो 18 साल के विचकार है। तो उस बच्चे की जड़ी मृतक देह आ वो शक्की हालातां दे विच पखे दे नाल लटकदी हुई मिली आ। हले जिस तरह दे नाल जेकर उन्हां दे रिश्तेदारां दा गल करिए, उन्हां दा दावा किया जा रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि इसनूं आत्म हत्या का जिहड़ा करार दिता जा रहा। पर उन्हां दे जिहड़े रिश्तेदार ने, करीबी ने, उन्हां दा कहना है कि असीं इसनूं मर्डर मानदे हां। उन्हां दा कहना है कि जिस हिसाब के नाल उत्थे जिहड़े निशानियां मिलियां ने या जो भी हालात दसदे ने वो ये दस रहे ने कि सुसाइड नहीं है। ये उन्हां दे परिवारक मैंबरां दा कहना। हजे बच्चे दे जिहड़े नौजवान दे माता पिता इत्थे हजे तक नहीं पहुंचे और रजौरी तो चल चुके ने ते लगभग 4 तो 5 घंटे 4 तो 5 घंटे का जिहड़ा रस्ता है। तो ये इस समय असीं जिस जगह के उत्ते खड़े हुए हैं उस बच्चे का पीजी है। अंदर जाके मैं भी देखा बहुत ही कंजस्टड जिहा एक कमरा है, उत्ते एक ही छोटा जिहा बैड लगा होया है। तो काफ़ी बुरी हालत दे विच अंदर जिहड़ा रहण दा सिस्टम हैगा वा। तो जो भी असीं जाके देखा, एक बच्चे के लिए आपदा घर छड्ड के एक बगानी जगह के उत्ते रहना, वो भी इस हालत दे विच तुसीं इस जेकर घर नूं बाहरों भी वेखोगे या अंदरों भी वेखोगे, कोई घर की हालत बहुत ही चंगी नहीं हैगी। चलो पेरेंट्स छड्ड जांदे ने कि जवाक ने किहड़ा इत्थे सारी जिंदगी रहना, पढ़न लई ही रहना। बच्चे का बहुता ध्यान है जिहड़ा पढ़ाई विच सीगा, नीट की तैयारी कर रहा सी। ये नौजवान की सोच के आपदे घर तो इन्नी दूर इत्थे आया सी ते जी। अच्छा तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ जो पता तुसी दसो एक बार। मैं होनी आई इस तरह कहंदे कि मोबाइल भी नहीं बच्चे दा मिलिया। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ कुछ हो रही सी, असी कुछ भी नहीं देखा। कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ की गई है? मैनू कॉल गई है मेरे जीजे दी कि तुसी इत्थे आ जाओ, इत्थे उन्हें मतलब सुसाइड कर दिता दा है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ? सुसाइड ही होएदा है, मतलब सुसाइड नहीं होएदा, मारिया दा मर्डर होएदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਰਡਰ? सानू लगदा क्योंकि जिस पर डिंगा नहीं होएदा कोई पक्खे दा, और जो लीर बंदी दी है उस दे नाल इतना वजन वो चुक नहीं सकदी सी लीर, और इतना लंबा है कि वो पैर थले भी लग सकते सन। और हाँ ऐसी कोई गल, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिहड़ी फिसलाई उन्हें तलकाई होवे या डे छुट्टी होवे कासे उत्ते चढ़िया होवे, ऐसा कुछ नहीं। ते इसे आराम नाल देखो ना लेटिया दा, जिस तरह मतलब किसी ने रखिया दा। मोबाइल फोन जिद्दां ओ भैन जी कहंदे मोबाइल भी नहीं मिलिया है। मोबाइल फोन ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं मिले। कदी ऐसी गल ਕੀਤੀ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਅੰਗਦਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਕਰ ਹੈ? कुछ नहीं ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ 4:30 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 4 ਵਜੇ ਮਰਵਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੜਾ ਬੰਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ मतलब ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲਦੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਾ। मतलब पुलिस ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ। नहीं खोल के थले रखा हुआ है, डेड बॉडी ऑलरेडी थले पई हुई है। कोई डेड बॉडी कोई फैन नाल को लटकी हुई नहीं है। अगर तुसी जाके चेक कर लो किन्ने सारा इन्ना 6 फुट जवान है, जिथे ओदा पैर थले अगर वो
ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾइड नहीं है। कौन कहता सुसाइड है? कपड़ा बाद ही बनया है और ऑलरेडी पीजी का दरवाजा खुला हुआ है। पीजी के हालात देखो तुसी, कोई कैमरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं। कौन आ रहा कौन जा रहा है इतने, किसी को की पता कौन आ जा रहा, मार के कौन किधर गया, दरवाजा खुला हुआ उधरों ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੈਪ ਕਰ ਛੜੇਗਾ ਇਥੋਂ। ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਜਦ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੈਪ ਕਰ ਛੜਿਆ ਮਾਲਕ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੜਾ ਲਗਾ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁਨਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸਮੁਖ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਲਣ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਜੇ ਪੀਜੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਬਾਈ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਉਥੋਂ ਫੈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇਖੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅੰਗਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੰਗਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਜੌਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਗੋਟਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਫੋਰਮ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨੇ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 95% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹਸਮੁਖ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਪੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬੀਤਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਡੀ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸਲੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ NGO 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ NGO ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ PG ਬॉयਜ਼ PG ਹੈ ਤੇ ਗਰਲਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬॉयਜ਼ PG ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਨ ਹੋਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 1-2 ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਅੰਗਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀਏ, ਥੋੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤੇ ਇਸ PG ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਦੌੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਫੋਨ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਫੋਨ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ PG ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਪਿਓ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਔਖਾ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਕਈ PG ਇਹੀ ਕਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 40 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਫਿਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਰੂਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅੰਗਦਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਦਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਲਮਕਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰੀਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਅੰਗਦਪਾਲ ਨੂੰ? ਕੱਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੋ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਅੰਗਦਪਾਲ ਨੂੰ? ਕੋਈ पता नहीं, मैं तो लाइब्रेरी ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बातचीत नहीं की आमने सामने नहीं जब आप कल उनसे मिले कल उनका स्वभाव कैसा था? आमने सामने बात नहीं की थी, देखा था चले गए थे अपने काम से तो काम। ऐसे लग नहीं तो रहा था वो टेंशन में आई है? पहले भी कभी उनसे बात होती थी ऐसे हाय हेलो यहाँ? होती थी, हाँ होती थी बात। किस नेचर का था वो? अच्छे नेचर का था, हंसते खेलते थे साथ में हम। कोई ऐसी डिप्रेशन वाली बात पता नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा कोई ना लड़ाई झगड़ा है, कोई माल गुमान से कोई ऐसा ना 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 ना। कभी उनको लग रहा होगा कि मुझे रहने में दिक्कत है, मुझे ये यहाँ पे माहौल पसंद नहीं है या ऐसा कुछ भी? ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ
ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅੰਗਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਤਨਾ ਹੁਨਰ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਜੋਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਪੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਕਲੀਨਡ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਗਦਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ